밝은 내일 조수연입니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 한 주간도 깨알 같고 밝은 하루들을 보내셨나요? 밤이 되면 그래도 여전히 쌀쌀한 봄 그리고 여름으로 넘어가는 현장 그쯤에 오늘도 듣고 계시는 우리 청취자 여러분들과 함께 힘차게 나아가 보도록 하겠습니다. 적 없으니까 고개들이 돌아 진정에 못 걷길라 분홍빛의 얼음 drip 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 freezing on side shut it down what 게임이 아니야 진 적이 없으니까 지저분이 목에 먹줄은 내 거니까 땅바닥에 단표로 we go 205 shut it down 초록빛을 내려 머리 위로 don't trip baby 겸손하게 그냥 앉아있어 just sit baby praying for my downfall many have tried baby catch me when you hit my Lamborghini go vroom 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 when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠궈 shutdown whip it 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 it's black and it's pink once the sundown when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠궈 shutdown shut it down. Nah, you don't wanna be on my best side. That's right, I'm sliding through. Bunch of wannabes that wanna be me. Me three if I was you. Been around the world, pros on your girl, VVS is be invested. Need a lesson, see the neck, see the stresses. We don't buy, we regress it. A rock star, a pop star, but rowdy. I say bye to the paparazzi. Get my good side, I'll smile for ya. No, it ain't fair to ya. It's staring you like what now? Blackpink in your area. The area been shut down. It's a shutdown. 네 다음 답안지가 똑바로 봐도 sleep, baby. 뒤집어봐 이건 가격표야 ain't cheap, baby. Stay in your own lane, cause I'm about to swerve. Catch me when you hit my Lamborghini, go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠궈 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink once the sundown. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠궈 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down. Shut you down. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. 블랙핑크의 셧다운, 콜드플레이의 비바 라 비다 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 24번째 시간이 다가왔습니다. 한 주간도 여러분 또 어떻게 보내셨나요? 일상에서 맞닥뜨리는 여러 시간들, 또 일상에서 산적한 여러 가지 과제들을 해결하시고 또 풀어나가는 과정 중에 있으실 것 같습니다. 그래서 말이죠, 이런 일상에 대해서 여러분들은 혹시 기억을 하고 계시나요? 그것도 뭐 일일이 다 기억을 하고 계시나요? 뭐 예를 들어서 4월 8일은 뭐가 있었나요? 또 예를 들어서 5월 20일은 무엇이 여러분의 일상에서 중심이 되었나요? 기억이 안 납니다. 예. 저도 기억이 안 나요. 맞아요. 전혀 기억 안 나요. 무슨 날이야? 몰라. 네, 그러고 지나갑니다. 맞습니다. 제가 이 말씀을 또 꺼낸 이유는요, 오늘 24번째 시간, 주제는 바로 이것 때문입니다. 북치고 장구치고 얼쑤, 조선에 관한 것입니다. 조선. 그 유조선 할 때 그 조선 말고요. 예. 저기 배 만든 그 조선 얘기하는 거 아닙니다. 네. 문득 역사에 대한 그런 이해 혹은 문화에 대한 이해에 대해서 한번 또 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 그런데 뭐 예전 그 방송에서는 뭐 세계사도 다루어 보고 그 관련된 책도 읽어보고 그렇게 해서 이제 그 내용을 좀 전달을 해드렸는데, 우리나라 역사에 대해서도 한번 다루어 봤으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 그래서 또 그런 점도 있어요. 제가 역사를 좋아하다 보니까 어릴 때부터 이제 막, 저희 또래 같은 경우는 야, 너 드라마 기억나는 거 있어? 뭐 예전에 그 어렸을 때 기억나는 거 있어? 그러면은 나 그 뭐지? 꽃보다 그 어쩌고저쩌고, 그리고 뭐 예를 들어서 로맨스 드라마 같은 그런 드라마들 얘기하는데, 저는 기억에 나는 거는 다 사극이어가지고요. 예. 무인시대 얘기하시는 거예요? 태조왕건 얘기하시는 거예요? 불멸의 순신 얘기하시는 거죠? 그렇게 같이 이야기를 할 때면은 떠오르는 그 드라마가 저는 사극밖에 없습니다. 네, 그만큼 역사에 대해서 많이 더 관심 있게 보았던 것 같고요. 또 성적이 좋지는 않았어요. 근데
역사는 자신 있었습니다. 수포자이긴 한데 역사에는 자신이 있었다. 예. 수능 때도 세계사, 한국사가 저희 때는 그 의무 그게 아니었거든요. 그래서 한국사도 선택 과목이었던 시절에 예. 한국사, 세계사를 또 선택해서 수능을 봤던 기억이 새록새록 또 납니다. 아무튼 이런 자질구레한 이야기는 좀 접어두고 본격적으로 조선에 대해서 한번 이야기를 나눠보고자 하는데, 조선이란 나라에 대해서 여러분들은 어떤 인식을 갖고 계시나요? 우리 땅, 우리 문화, 신토부리지! 라고, 조선에 관해서 자신있게 설명하실 수 있을 분도 계시고, 수상적으로, 조선, 솔직히 말해서 무능력한 나라였지, 라고, 생각하시는 분도 분명 계실 겁니다. 조선왕조 500여 년이라는 그런 그 사극이 있었어요, 예전엔. 예. 그것처럼 말 그대로 조선은 정말 기나긴 세월 동안 500년 가까이, 예. 통일 왕조로서 기능을 해왔던, 한반도의 통일 국가였고요. 그런 점에서 볼 때, 중앙적이라고 하죠. 중앙 집권 체제의 장점과 단점이 있었던 그런 나라였다. 단순히 이제 한국사 수업 시간에 아니면은 예를 들어서 인터넷 그 강의 시간에 보면은 한국사 외우는 거 지루하잖아요, 여러분. 연대순으로 나열돼가지고 누가 어떤 정책을 펼쳤고 그 시절에는 그게 있었고 막 그러는 게 눈에 안 들어와요. 칠판에 하얀 글씨고 초록색 배경은 칠판인 그런 잘 들어오지 않았던 기억이 또 납니다. 저만 그런 건가요? 네, 어찌됐든 예. 문득 이렇게 또 이야기를 나눠보니까 벌써 노래 들을 타이밍이 왔네요. 노래는요? 동 뮤지션의 프라이의 꿈, 조용필의 이젠 그랬으면 좋겠네. 듣고 오실게요. Yeah. 저 거위도 벽을 넘어 하늘을 나를 거라고, 달팽이도 넓고 거친 바다 끝에 꿈을 둔다고, 나도 꿈을 말고 꿈을 찾으래. 어서 남의 꿈을 빌려 꾸기라도 해. 내게 강요하지 말아요. 이건 내 길이 아닌걸. 내밀지 말아요. 너의 구겨진 꿈을. 난 차라리 흘러갈래. 모두 높은 곳으로 널어볼 때 난 내 물결을 따라 fall so long, so a long way. 난 차라리 꽉 눌러붙을래. 날 재촉한다면 따뜻한 밥 위에 누워자는 Can I fly, fly 같이 나를 막게 Fly, 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 fly. 고래도 사랑을 찾아 파도를 가를 거라고. 다못해 내 모두 꿈을 꾸는데 아무도 꿈이 없는 자에게 기회를 주지 않아. 하긴 무슨 기회가 어울릴지도 모를 거야. 무시 말아줘요. 하고 싶은 게 없는 걸 왜 그렇게 반한. 죄 지은 게 아닌데. 난 차라리 흘러갈래. 모두 높은 곳으로 널어볼 때 난 내 물결을 따라
차라리 굴러갈래 끝은 안 보여 뒤에선 등 떠미는데 난 내 물결을 따라 Flow along, flow along my way 차라리 wanderlove 붙을래 날 재촉한다면 꿈이나 나 없이 퍼져있는 계란 fly 같이 나른하게 나는 떠날 때부터 다시 돌아올 걸 알았지. 눈에 익은 이 자리 편히 쉴 수 있는 곳 많은 것을 찾아서 멀리만 떠났지. 난 어디 서 있었는지 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어. 소중한 건 모두 잊고 산 건 아니었나. 이젠 그랬으면 좋겠네. 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해. 소중한 건 옆에 있다고. 먼 길 떠나려는 사람에게 너를 보낼 때부터 다시 돌아올 걸 알았지. 손에 익은 물건들 편히 잘 수 있는 곳 숨고 싶어 헤매던 세월을 딛고서 넌 무얼 느껴왔는지. 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어. 소중한 건 모두 잊고 산 건 아니었나. 이젠 그랬으면 좋겠네. 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해. 소중한 건 옆에 있다고. 먼 길 떠나려는 사람에게 말했으면 이젠 그랬으면 좋겠네. 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해. 소중한 건 옆에 있다고. 먼 길 떠나려는 사람에게 말했으면. 노래 듣고 오셨습니다.
밝은 내일 조수영입니다. 24번째 시간, 우리 역사, 조선에 관해서 이야기를 나누어 보려고 하고 있습니다. 방금 전에는, 저의 아무 말 대잔치, 조선에 관해서 여러분들은 어떻게 생각하고 계시는지 한번 물어보았고, 역사를 좋아하는 한 개인으로서 한번 우리 문화의 중심이었던 또 조선에 대해서 한번 이야기를 해보고자 한다는 말씀을 드렸습니다. 이게 저만의 단순한 그런 어떻게 보면은 일방적인 주장인지 아니면은 또 흔히들 인터넷에서 나오는 이야기인지는 모르겠지만은 조선은 굉장히 무능력한 나라고 어찌 보면은 조선 말 그런 부정부패가 끊이질 않고 안신들의 어떻게 보면 농락당한 사리사욕을 채우기 위한 그런 무능력한 나라였기에 결국에는 일제강점기를 맞이했다라고 생각하시는 경우도 있어요. 네. 더군다나 이제 저 때만 해도 한국사 그 배우는 그 내용의 범위가 근현대사가 일제강점기까지 혹은 길어봤자 6.25까지만 이제 구체적으로 다루고 그 이유는 정확하게 잘 다루지가 않았거든요. 어찌됐든 간에 그런 일련의 과정들을 조금 더 지켜보면은, 일단은 고조선부터 시작해서 뭐, 신라 어쩌고저쩌고, 이제 뭐 통일하고 고려 뭐 조선까지 이어지기까지 우리나라에 대한 일반적인, 이제 주변에서 또 들어보면 일반적인 인식이 그렇게 좋지는 못합니다. 예. 뭐 자부심이 생기는 부분도 분명히 있지만은 조선이라는 나라 그 자체에 대해서 찍고 보면은 별로였다라고 생각하시는 분들도 분명히 계실 텐데 제가 생각하는 바는 좀 다릅니다. 저도 예전에는 그렇게 생각을 했었거든요. 조선이 뭔가 좀 더 활기차고 뭔가 적극적이고 유능한 왕들이 좀 더 계속 통치를 했다고 하면은 나라가 좀 더 발전할 수 있었을 텐데 우리가 굳이 일제 강점기까지 그런 좋지 않은 역사를 맞이하지 않을 수도 있었을 텐데라고 생각을 했는데 생각보다 조선이라는 나라가 500년 동안 지탱해왔다는 것은 굉장히 중요한 어떻게 보면은 포인트입니다. 네. 세계 역사를 통틀어서 500년 동안 통일국가로서 기능을 해온 사례는 그렇게 많지가 않거든요. 물론 찾아보면 세계사 곳곳에서 보입니다. 보이는데 이렇게 통일 왕조로서 500년 가까이 이렇게 지탱해왔다는 것은 그렇게 많지가 않아요. 그러니까 우리가 이제 임팩트가 있게 생각하는 뭐 예를 들어서 뭐 알렉산더 왕이나 뭐 특정 인물의 어떤 왕조 그런 사례들을 보면은 못 봤어요. 한 세대 혹은 두 세대 남짓하게 있다가 뭐 당장이라도 몽골 제국 통치기를 또 보면은 정말 오래 가지 않았어요. 우리나라의 5분의 그러니까 조선 왕조의 5분의 1도 안 되었던 통치 기간이었죠. 근데 그만큼 짧고 굵게 갔단 말이죠. 네, 그런 것처럼 또 중국의 왕조들을 또 보면은 통일국가로서 기능은 해왔지만은 가장 길었던 중국의 왕조 그 통치 기간이 300년 정도 가까이 되었던 청나라였습니다. 근데 조선이라는 나라는 거의 약 500년 넘게 이어져 왔던 정말 안정된 나라였다. 네. 여러분, 안정된 나라라는 뜻이 나쁘게 얘기하자면은 뭔가 역동성이 없고 너무 구닥다리 같은 변함이 없는 뭔가 사회나 국가 구성원들이 나라가 좀 더 발전할 만한 그런 모습이 보이지 않았다라고는 생각을 하겠지만은 반대로 좋게 얘기하면은 안정된 국가라는 거는 사실 제3자가 보기에는 그러니까 후대가 보기에는 예를 들어서 그 백성, 조선 백성 한 명 한 명이 지금 당장 먹고 사는 문제에 그렇게 또 신경을 써야 했다고 하면은 한 국가가 한 왕조가 계속 유지해오는 것은 어쩌면은 태평성대라고까지 얘기할 수 있는 그런 정도라고 또 파악을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면은 뭐 전국 시대를 열었던 일본이라든지 아니면은 유럽의 각 영주들이 서로 치고받고 싸우던 듯이
거기서 죽어나는 건 결국에는 전쟁의 한복판에서 죽어나는 거는 결국에는 이름 모를 무명의 용사들이란 말이죠. 그런데 500년의 기간 동안 내전이라 아니면은 뭔가 굵직굵직한 사건들이 매번 터지는 것이 손에 꼽을 정도인 그런 국가에서 구성원 또 한 사람 한 사람이 또 살아가는 데 있어서 이런 안정된 국가 체제는 굉장히 어떻게 보면은 행복한 환경일 수도 있다는 생각이 들었습니다. 국가가 어떻게 보면은 딱 중앙 집권적으로 계속 유지해 오는 것도 쉽지는 않은데 이렇게 계속 유지를 해오면은 장점은 여러분들도 아마 좀 한국사를 공부하시면 좀 아실 거예요. 예, 뭐 지방 분권이냐 중앙 집권이냐에 따라서 장단점이 또 나누는데 이때 당시에 중앙 집권은 왕의 결국에는 예전으로 돌아가면 뭐 왕의 명령이 곧 국가의 명령이고 국가의 명령이 곧 왕의 명령인 것처럼 그 한양에서 내려온 명령이 지방 곳곳에 이대로 시행을 해라라고 하면은 일반적으로 그 균일성과 통일성을 유지해온 측면에서 각 지방마다 이게 작은 사회라고 하나요? 네, 그 어떻게 보면 좀 장단점이 또 나눠주는 그런 작은 사회 혹은 닫힌 사회의 특색일지는 모르겠지만 또 안 좋은 점이 있을 수도 있는 구성원 한 사람 한 사람들에게 일치성 혹은 문화의 그런 동질성을 흐릴 수도 있기 때문에 한국과의 일치성은 결국에는 이런 보이지 않는 것까지 중요한 시사점을 안겨다 준다는 점에서 높게 평가할 수 있을 것 같습니다. 그래서 말이죠. 이런 점 때문에 사실 왜 스토리가 없어요. 솔직히 말하면은. 네, 조선이라는 나라가 병자호란 혹은 임진왜란 같은 조선 중기 이제 세도 정치라고 하죠. 네, 조선 말쯤에 그런 뭐 예를 들어서 농민 반란이라든지 뭐 그런 것 때문에 좀 사회가 혼탁하거나 아니면은 혼란해질 수 있는 점이 사실 우리가 보기에는 정말 부정부패한 나라, 썩어빠진 나라, 갈아 엎어야겠다라고 농민들이나 아니면은 그 밑에서 살았던 백성들을 응원해주고 싶지만은 반면 이런 안정된 국가에서 계속 살아왔던 백성들 한 명 한 명에게는 또 그냥 평소처럼 지내왔는데 어느새 갑자기 사건이 하나 크게 터진 거죠. 갑자기 난이 일어났습니다. 뭐 일본에서 갑자기 서들어왔습니다. 뭐 저쪽 지방에서 갑자기 반란이 일어났습니다. 그러면은 퇴출돼서 나가야 되는 거예요, 병사들이. 예. 그런 것처럼 뭐 그런 점에 있어서 태평성대라고 불릴 만한 그런 왕조를 꼽자고 하면은 아무래도 그래도 조선이 정말 뛰어난 왕조였다는 생각도 듭니다. 근데 그런 비법을 또 어디서 찾을 수가 있을까? 그 점은 노래 듣고 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 노래는요. 할리푸스의 One Call Away, 클론의 쿵따리 샤바라 듣고 오실게요. 예. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. And for now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away.
save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. 마음이 울적하고 답답할 땐 산으로 올라가 소리 한번 질러봐. 나처럼 이렇게 가슴을 펴고 다리 잡아라 빠빠빠빠. 누구나 세상을 살다 보면은 마음먹은 대로 되지 않을 때가 있어. 그럴 땐 나처럼 노래를 불러봐. 다리 잡아라 빠빠빠빠. 기쁨과 슬픔이 엇갈리고 짜증과 용기가 교차되고 만남과 이별을 나누면서 이렇게 우린 살아가고 뜻대로 되지 않을 때도 있고 맘먹은 대로 될 때도 있어. 다 그런 거야 누구나. 나는 이렇게 돌아가니까 다 그렇게 사는 거야. 길이가 엇갈리는 세상 속에서 내일이 다시 찾아오기에 우리는 희망을 안고 사는 거야. 마음대로 일이 되지 않을 때 하던 일을 멈추고 여행을 떠나봐. 바다를 찾아가 소리를 질러봐. 다리 잡아라 빠빠빠빠. 다리 잡아라 빠빠빠. 빠빠빠빠빠빠빠빠. 다리 잡아라 빠빠빠. 빠빠빠빠빠빠빠빠. 우울한 날이 계속 이어질 땐 신나는 음악에 신나게 춤을 춰봐. 나처럼 이렇게 리듬에 맞춰 다리 잡아라 빠빠빠빠. 누구나 괴로운 일은 있는 것. 한 가지 생각에 너무 집착하지 마. 그럴 땐 나처럼 툭툭 떨면서 다리 잡아라 빠빠빠빠. 기쁨과 슬픔이 엇갈리고 짜증과 용기가 교차되고 만남과 이별을 나누면서 그렇게 우린 살아가고 뜻대로 되지 않을 때도 있고 맘먹은 대로 될 때도 있어. 다 그런 거야 누구나. 세상은 그렇게 돌아가니까 다 그렇게 사는 거야. 길이가 엇갈리는 세상 속에서 내일이 다시 찾아오기에 우리는 희망을 안고 사는 거야. 마음대로 일이 되지 않을 때 하던 일을 멈추고 여행을 떠나봐. 바다를 찾아가 소리를 질러봐. 다리 잡아라 빠빠빠빠. 다리 잡아라 빠빠빠. 빠빠빠빠빠빠빠. 다리 잡아라 빠빠빠. 빠빠빠빠빠빠빠. 밝은 내일 조선입니다. 24번째 시간. 방금 전에는 조선의 그런 오해, 조선의 전반적인 그런 오해를 넘어서 중앙 집권체제의 조선은 어떠했는지 또 그런 장점이 무엇이었는지 언급을 해드렸는데
조선은 이제 그럼 그런 중앙집권 체제의 그런 그 나름대로의 장점. 근데 이전에 한 국가로서의 그 통일 왕조의 장점을 살펴보면서 그러면 거기서 조선이라는 나라의 비법은 무엇이었는지 얘기를 해보면은 아무래도 기록이죠, 여러분. 네, 아까 초반부에 제가 여러분들은 5월 20일 언제 무엇을 했는지 기억하고 계시나요? 뭐 했는지 기억하고 계시나요? 라고 제가 물었던 것처럼 그 조선왕족실록이라고 대표할 만한 그런 유구한 기록을 하면서 현대 그리고 현재까지 미칠 만한 그런 영감을 주었던 어떻게 보면 정보의 원천을 계속해서 유지해왔다는 점에서 아무래도 정말 대단했다고 볼 수가 있죠. 예. 생판 모르는 어떻게 보면 현장에서 어떤 것을 예를 들어서 여러분이 왕이 됐다고 싶어요. 그러면은 생판 모르는 베이스에서 무언가를 하고자 하는 것과 아니면은 어느 정도 갖춰진 상태 그리고 예전 왕들이 어쨌고 뭐 예전 신하들이 어떻게 해가지고 어떻게 했는지까지 상세하게 기록된 어떤 기록이 있는 것과는 국가 체제의 어떻게 보면 정책 시행에 있어서 굉장히 중요한 포인트란 말이죠. 그런데 그거를 조선이 해왔다는 점에서 이거는 정말 높이 평가해야 될 그런 포인트가 아닌가 싶습니다. 결국에는 뭐 현재는 뭐 좋든 싫든 간에 어쨌든 그런 인식이 있잖아요. 조선이라는 나라는 결국에는 유교 이데올로기로서 통치되었던 나라고 굉장히 딱하고 근엄하고 진지한 아무런 쓰잘데기 없는 그런 어떻게 보면은 틀에 갖춰지었던 나라였다라고는 얘기를 할 수가 있는데 사실 그거는 여러 부분 중에 하나라고 저는 생각을 하거든요. 예. 뭐 완벽한 구조, 완벽한 나라, 뭐 완벽한 어떤 방법이라는 게 이 세상에 존재하지는 않다고 생각을 하기 때문에 저는 물론 그런 점을 짚는다고 하면은 충분히 조선이 가진 한계점이라고 얘기는 할 수 있겠지만은 만약에 균형 잡힌 시각을 또 보게 된다고 하면은 이런 점까지 또 챙겨봐야 되지 않나 싶습니다. 제가 조선이라는 나라를 꺼낸 또 이유가 사실 우리나라의 근본적인 문화나 이해 그리고 지금까지 미치는 어떻게 보면 시대 관념이라고 할까요? 나의 정체성과 그리고 우리나라에 대해서 연결짓는 어떤 그런 정체성에 대해서는 조선이라는 나라를 충분히 이해하면은 아무래도 좀 더 도움이 되고 또 살아가는 데 있어서 놀라운 영감을 또 줄 수도 있기 때문에 또 이런 말씀을 드리고 있습니다. 시간이 지금 별로 많지 않아서 이게 흥미있는 주제 같은 경우는 정말 제잘제잘 계속 얘기할 수가 있을 것 같네요. 그런데 노래를 듣고 이제 마무리를 좀 해야 될 것 같습니다, 여러분. 노래는요, 브라운 아이드 걸스의 어쩌다, 싸이의 나팔바지 들으시며 오늘은 우리나라의 과거였던 약 520년간의 통치 기간을 가졌던 조선 왕조에 대해서 한번 이야기를 나누어 봤습니다. 조선에 대한 장점만 마치 나열한 것 같아서 사실 세간의 인식처럼 조선에 대한 어떻게 보면 부정적인 평가도 같이 다루었어야 되는데 그 점은 시간상 한번 나중에 또 시간이 되면은 다루어 보도록 하겠습니다. 어찌됐든 간에 제가 오늘 드리고자 했던 핵심 메시지는 우리 역사 혹은 우리나라의 문화를 전반적으로 또 이해하기 위해서는 기나긴 어떻게 보면 기록과 문화유산을 남겼던 통일 왕조를 또 이해하고자 한다면은 아무래도 역사는 또 동떨어진 것이 아닌 살아가는 데 있어서 놀라운 영감의 원천이 될 수 있다는 말씀을 드리면서 여러분 이번 한 주간도 편안하고 태평성대 같은 안정적인 하루들을 보내셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 25번째 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 주 목요일 오후 8시에 뵙도록 하겠습니다. 그럼 모두 안녕! 어쩌다 나만 다 타버렸는지 내가 이런 바보였는지
Yo, let's go. 그렇게 난 태어났는지 내 맘을 다 뺏어갔는지 눈앞에 나타났는지 사랑하게 만들었는지 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나른나와 나 밟아자 세상이 나를 뭐라 판단해도 그냥 사는 거야 생긴 대로 나 밟아지를 입고서 짝다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서 멋있진 않지만 가끔 멋지진 않아 웃긴 놈이지만 우습지 않지나 맛이 안 가지 나 원래 막은 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지 나 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔바지 나팔바지 나팔라팔라팔 나팔바지 나팔라팔라 밤새고다요 아무도 못 말려 Everybody 날라래 드레파래 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나른나와 나팔바지 애쓴다고 안 될게 되지 않아 걱정은 옆집게 놔줘버려 에너지 모아서 파도 한 잔 돌리고 신나면 허리 돌리고 우주 shut up and let it go 틀린 게 아니야 다른 것뿐이야 판단을 하지마 그냥 느끼라니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야 임마 하지마 들면 임마 기분 나빠 임마 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔바지 나팔바지 나팔라팔라팔 나팔바지 나팔라팔라팔 밤새고다요 아무도 못 말려 Everybody 날라래 드레파래 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나른나와 나팔바지 나팔바지 나른나와 나 28 청춘 2판 4판 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 Let's go 28 청춘 2판 4판 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 Let's go 목에 걸린 마우 중에 뭐 아니면 Let's go 내 바지는 나팔바지 나팔바지 나팔라팔라팔 나팔바지 나팔라팔라팔 밤새고다요 아무도 못 말려 Everybody 날라래 드레파래 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나른나와 나팔바지 말해야 하는데 내 앞에 서면 아무 말 못하는 내가 미워져 용기를 내야 해 후회하지 않게 조금씩